कर्नाटक च शहीद आजम भगत सिंह नजरअंदाज 10वीं के सिलेबस चों हटाया गया भगत सिंह के चैप्टर बदले 4SS संस्थापक के भाषण नूं कीता शामिल। केजरीवाल बोले देश बर्दाश्त नहीं करेगा शहीदों का अपमान। सीएम नाल किसानां दी मीटिंग नूं लैके शशोपंज बरकरार। अंब साहिब च वड्डी गिणती च इकट्ठे हुए किसान गलबात लई पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। कानून के रखवाले ही बने बिजली चोर। 3 दर्जन थाणियां दे कनैक्शन कट्टण दे हुक्म, हुण नहीं चलेगी कुंडी। आप सरकार दी जेलां ते नकेल। रोजाना औसतन 13 मोबाइल कीते जा रहे बरामद। पिछले साल 7 दी सी औसत। रोपड़ थर्मल प्लांट की एक होर यूनिट ठप। तकनीकी खराबी करके 5 नंबर यूनिट हुई बंद। इस वेले 4 विचों सिर्फ 2 यूनिट ही कर रही ने काम। तलवंडी साबो च पंचायती जमीन तो कब्जा हटाने लई पुलिस ते किसान आमो सामने। पिंड शेरगढ़ च तनाव वाला माहौल। पंचायती जमीन ते ही धरने ते बैठे किसान। कॉमेडियन भारती सिंह खिलाफ एक होर केस दर्ज। अमृतसर तो बाद हुण जलंधर च भी धार्मिक भावनावां भड़काउण दा परचा। दाड़ी मुच्छां बारे भारती ने कीती सी टिप्पणी, बाद च मंग लई सी माफी। मोगा के बागा पुराना थाने च मुलजम ने की खुदकुशी। पेट्रोल पंप से लुट के मामले च पुलिस ने लिया सी रिमांड। पहला भी दर्ज सन 5 केस। अमृतसर च डॉक्टर ने की खुदकुशी। नहर चों मिली लाश। 2 दिन तो लापता सी डॉक्टर। पुल नेड़ेों मिली सी कार। नाड़ नूं अग लाउण तो बाद नहीं आ रहे किसान। गुरदासपुर च रेलवे ट्रैक तक पहुंचियां लपटां। कुछ मिनटां तक रुकी रही माल गड्डी। अग ते काबू पाउण तो बाद ही हो सकी रवाना। हरियाणा दे रेवाड़ी च भयानक सड़क हादसा। हाईवे किनारे खड़े ट्रक च वजी गड्डी। बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। अस्थियां वहा के हरिद्वार तो जयपुर परत रिहा सी परिवार। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। एक वड्डी खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक सरकार के फैसले ते बवाल हो गया है। कर्नाटक दे विच शहीद आजम भगत सिंह नूं नजरअंदाज किया गया है। शहीद आजम भगत सिंह ते चैप्टर हटा दिता गया। 10वीं जमात के सिलेबस तो शहीद आजम भगत सिंह तो चैप्टर हटा के RSS संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवर ते चैप्टर शामिल किया गया है। विद्यार्थी जथेबंदियां विरोध जता रही ने। कहा गया है कि पाठ पुस्तकों के विच सियासी एजेंडा चलाया जा रहा है। विद्यार्थी जथेबंदियां वालों कहा गया कि पाठ पुस्तकों के विच सियासी एजेंडा चलाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार के फैसले ते बवाल हो गया है। कर्नाटक दे विच 10वीं जमात के सिलेबस चों शहीद आजम भगत सिंह ते चैप्टर हटा के RSS संस्थापक हेडगेवर ते चैप्टर शामिल किया गया है, जिस तो बाद इस फैसले ते विवाद शुरू हो गया है। इस फैसले ते बवाल हो गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दे वल्लों ट्वीट किया गया है। लिखा है कि बीजेपी वाले अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी तो इन्नी नफरत क्यों करते हैं। स्कूल दीयां किताबां चों सरदार भगत सिंह जी का नाम हटाना अमर शहीद की कुर्बानी का अपमान है। देश अपने शहीदों का यह अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा सरकार को यह फैसला वापस लेना पएगा। कर्नाटक सरकार के फैसले ते बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटका दे विच शहीद आजम भगत सिंह ते चैप्टर हटा के RSS संस्थापक ते चैप्टर शामिल किया गया है, जिसनूं लैके अरविंद केजरीवाल दे वल्लों भी ट्वीट किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी वाले अमर शहीद भगत सिंह जी तो इन्नी नफरत क्यों करते हैं। स्कूलों दीयां किताबां दे विचों शहीद भगत सिंह जी का नाम हटाना अमर शहीद की कुर्बानी का अपमान है। देश अपने शहीदों का यह अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा सरकार को यह फैसला वापस लेना पएगा। फोन लाइन दे उत्ते इस वेले साडे नाल हरजीत गरेवाल जुड़े ने, बीजेपी आगू। गरेवाल जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। की कहना चाहोगे इस फैसले नूं लैके? जो ये कर्नाटक सरकार का कहंदे आ जी जी इस तरह अजे तां एक केजरीवाल नूं झूठ बोलण दी बहुत आदत है। इस करके मैं ये समझदा कि जे असीं उहदा पता लै लईए पूरा, और इस तरह की गल हो नहीं सकती। और दूसरी गल जिहड़ी हैगी आ, ये जानबुझ के ऐसियां अफवाहां फैलाउंदे ने। आम आदमी पार्टी अफवाहां नाल इन्हां दीयां सरकारां होर नहीं बननियां। बहुत हो गया, पंजाब नाल धोखा कर लिया ते
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਔਰ ਨਾਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਚੈਪਟਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜੀ। ਚੈਪਟਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਮਖਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾਓ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪੱਖੇ, ਫ੍ਰਿਜ, ਕੂਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿਲੰਡਰ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੈਤੋ ਕੋਲੋਂ ਆਏ, ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਮਟੀ ਖੁਰਦ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਮਾਨ? ਕੀ ਮੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ? ਕੀ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10-12 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ 10-12 10-12 ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਟਾ, ਖੰਡ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਉਹ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿ ਸਮਾਨ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ, ਰਾਸ਼ਨ, ਭਾਂਡੇ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਵੀ ਪੈਣ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੱਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡਿਡ ਟਿੱਪਰ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਫੋੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ, ਡਬਲ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਮੇਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਜ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ।